এবার শোনা গেছে? হ্যাঁ স্যার। বাবা! আজকে যা হলো না, আমি হোপফুলি আর আর বেরোবে না। মানে আমি না ওই টুকতে গিয়ে ওই ২ টো জেড টিপে দিয়েছিলাম। ফলে একটা অন্য কোড হয়ে গেছিল। এসব পোষায়? এগুলো করব না, কাজ করব বলেন। এখন সবাইকে ঢুকতে বল এখানে। আমি ফটাফট শুরু করে দিই। আমার অনেক দেরি হয়ে গেল রে। সবাই শুনতে পাচ্ছিস তো আমার কথা? হ্যাঁ স্যার, বলে দিয়েছি সবাইকে, সে গ্রুপে পাঠিয়ে দিয়েছি। হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমার একটা বিচ্ছিরি ওই কি বলতো? শোন, আমি এসেই না ইন্টারনেট ওরা নেয়ই না। ওই ১ম এ ডেট ঠিক করতে বলে। আমার এই ব্যাটারিটা চেঞ্জ করা হচ্ছে না। এবার আজকে নিয়ে নিয়েছে নেটটা। তো তারপরে আমি ওই যে ছেলেটা সই করাতে এসলো 3G, তখন বুঝলাম যে ডেটটা দেখতে গিয়ে দেখছি 2022 দেখাচ্ছে। ওই জন্যই নেটওয়ার্ক প্রবলেম দেখাচ্ছে। এনিওয়ে, লেট মি স্টার্ট। ঘাবড়ে গেছিলাম কারণ পরপর পরপর ক্লাস নিতে হবে। ডেটটা আমার ল্যাপটপ তো, ব্যাটারিটা চেঞ্জ করা হয়নি এখন। সো আই এম গোয়িং টু শেয়ার মোড। কিসের? ও, একটু পরে পরে আমি তো ক্লাস নিচ্ছি। তোরা তো দুটোর পর আসতে বলছি। হ্যাঁ, একটু ওয়েট করবো, আমি ক্লাসটা নিয়ে নিই। ঘন্টাখানেক পরে যা শুনলাম। So one issue is there. Just I'm completing it. Uh, Already I have discussed something about destination temperature, and I think you have some doubt also, depending because today I got a message from some student that for polyhexene or something like that. So I will clear that doubt later on, but let me finish the remaining thing first because exams is on the offing. Uh, so one thing is, suppose I am plotting. Can you see my laptop screen? Hmm? ইয়েস স্যার। Hmm. So suppose this is a, here I am plotting. You can get it in any standard book what I have given you, sharing. Suppose this is based in modulus E, and this is temperature. So this is suppose region A, B, this is C, this is D, this is E, this is A. So basically, you have an idea about modulus. So what is modulus? Already you know that the stress by strain is modulus. So basically, modulus represents the strength of a polymer. But this modulus is not constant. We have seen that modulus also changes with change of rate of stress or strain. As well as with increasing temperature, modulus also changes because of the transition of the material from the glassy state to rubbery state. So how modulus changes? So it can be shown by a typical polymer like polystyrene. So this is a typical modulus versus temperature plot for amorphous polystyrene. Naturally, I have to take amorphous polystyrene. Polystyrene is basically amorphous because if I take a crystalline polymer, then you cannot get an well-defined TG. So how it changes with TG also we can see through the graph. So modulus is a function of rate of stress or rate of strain, as well as modulus is a function of temperature. So the change of, there is a abrupt change of modulus during glass tension temperature. So just by counting modulus, we can also get the glass tension temperature in a different way. So for a typical viscoelastic material, there are 5 regions. Just দুটো লাইন লিখে নে, an amorphous polymer and, আচ্ছা আমার কথা শোনা যাচ্ছে তো?
Yes, sir. An amorphous polymer like polystyrene can exist in five distinguishable or separable states, which can be shown by variation of elastic modulus with temperature for amorphous polystyrene. তো যেটা বললাম যে an amorphous polymer can exist in five distinguishable or separable states, which can be shown by variation of elastic modulus, y-axis এখানে modulus, with temperature for amorphous attractive polystyrene. Obviously polystyrene is attractive. এখানে দেখ একটা ব্যাপার আছে, অ্যাট্রাকটিভ পলিস্টাইরিনটা কিন্তু খুব মানে হার্ড, কিন্তু আমি যদি বলি যে অ্যাট্রাকটিভ পলিপ্রোপিলিন, পলিপ্রোপিলিনটা নর্মালি যেটা আমরা মার্কেটে দেখি, মনে করা যেটা একটা ওই যেটা স্টেরিলাইজ করে সেই টিউব বা সিগারেটের উপরে দিচ্ছে একটা পাতলা ফ্লাপ থাকে যেটা, সেটাও ভিওপিপি। তো এগুলো এক্সাম্পল অফ পলিপ্রোপিলিন। বা আমাদের যে ক্রেট, যার মধ্যে আমরা দুধটা নিই সকালবেলা, দুধের যে ক্রেটগুলো, ওগুলো সব পলিপ্রোপিলিনের এক্সাম্পল। দে আর অল মেড অফ পলিপ্রোপিলিন বিকজ দে শুড বি স্টেরিলাইজড। স্যালাইন টিউব থেকে শুরু করে সবই পলিপ্রোপিলিন আর কি। তো সেই পলিপ্রোপিলিনগুলো হচ্ছে আইসোডাক্টিভ, সেগুলো তো হার্ড। কিন্তু আমি যদি অ্যাট্রাকটিভ পলিস্টাইরিন মানে পলিপ্রোপিলিন, সেটা সফট মানে একদম রাবারি। তাহলে অ্যাট্রাকটিভ পলিপ্রোপিলিনটা হয়ে গেল রাবারি, আর অ্যাট্রাকটিভ পলিস্টাইরিনটা হয়ে গেল হার্ড। সেটা তো রাবারি না। কেন বলতে এরকম হয়? কারণটা কি? স্যার পলিস্টাইরিনে অ্যারোমেটিক রিং আছে। হুম, স্যার ডিউ টু ল্যাক অফ মোবিলিটি হতে পারে। হ্যাঁ, ওটা একমাত্র কারণ ওটাই। ল্যাক অফ মোবিলিটি কেন হচ্ছে? বিকজ অফ দি, একবার ইউ আর বোথ অফ ইউর রাইট, যে এটাই ব্যাপার আর কি বলার উদ্দেশ্য, যে পলিপ্রোপিলিনের ক্ষেত্রে আমার তো কোনো বেঞ্জিন গ্রুপ নেই। মনে রাখবি যে যখনই একটা কম্পাউন্ডের মধ্যে আমি কোনো অ্যারোমেটিক গ্রুপ ঢুকিয়ে দেবো, সেটার মধ্যে একটা চেইন স্টিফেনিং এফেক্ট দেবে। অ্যারোমেটিক গ্রুপ, সালফার গ্রুপ, অক্সিজেন গ্রুপ, অ্যারোমেটিকটা বেশি করে দেয়। তো তার ফলে কি হবে? এই স্টিফেনিং এফেক্টের জন্য কিন্তু তার মধ্যে অ্যাট্রাক্টিভ হওয়া সত্ত্বেও কিন্তু পলিস্টাইরিনটা সফট হবে না, তার মধ্যে কিন্তু ওই হার্ডনেসটা থাকবে আর কি। কিন্তু পলিপ্রোপিলিনের ক্ষেত্রে সেরকম নেই। যদি পলিপ্রোপিলিনের ক্ষেত্রে একটা বেঞ্জিন গ্রুপ থাকতো, তাহলে পলিপ্রোপিলিনটা কিন্তু আমার অ্যাট্রাকটিভ পলিপ্রোপিলিনটা রাবারই হতো না। মানে প্রশ্নটা এরকমই না, একটা প্রশ্ন হতে পারে যে অ্যাট্রাকটিভ পলিপ্রোপিলিনটা একদম সফট নরম, কিন্তু অ্যাট্রাকটিভ পলিস্টাইরিন, যে পলিস্টাইরিন আমরা মার্কেটে দেখি সেগুলো সবই থিওরিটিক্যাল করে করা, ফলে সেটাতে কোনোটাই না মানে ক্রিস্টালাইন না, সবই অ্যামরফাস। তো সেটা, এবং সেটা অ্যাট্রাকটিভ কেন? থিওরিটিক্যালি করা মানে কি তার মধ্যে কোনো ট্যাকটিসিটি থাকবে না, কখনো সিন্ডোট্যাকটিক বেসিক্যালি অ্যাট্রাকটিভ হবে আর কি। যেটা সত্ত্বেও কিন্তু এটা হার্ড হয়, তার কারণ অব দি, বিকজ অফ দি প্রেজেন্স অফ দি বেঞ্জিন গ্রুপ। এনিওয়ে, তাহলে এই যে পাঁচটা স্টেট আছে, আমি স্টেটগুলো জাস্ট একটু বলে বলে যাই, তারপর আমি ক্রিস্টালাইজেশনে ঢুকে যাবো। নাম্বার ওয়ান যেটা, ওয়ান, পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান হচ্ছে যেটা, আমি ওই ক্লাসিফিকেশনটা বোঝানোর জন্য বলছি। নাম্বার ওয়ান হচ্ছে গ্লাসি স্টেট। এটা বুঝতেই পারছি, আমি এদিকে টেম্পারেচার প্লটটা আছে, এদিকে এক্স এক্সিসে। তাহলে লোয়ার টেম্পারেচারটা কোথায়? না এদিকে বাদিকে। তাহলে এই যে এবি যে জোনটা আছে, এবি জোনটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি গ্লাসি জোন, মানে গ্লাস টেনশন টেম্পারেচারের নিচে, অর্থাৎ গ্লাসি অবস্থায় যখন থাকবে। তাহলে এবং লক্ষ্য করে দেখ, এটা ইন্টারেস্টিং যে গ্লাসি জোনে এর সবচেয়ে মডুলাসটা হাই হয়েছে। তাহলে এবিটা হচ্ছে গ্লাসি স্টেট, এ টু বি। এটা হচ্ছে জোনটা কোনটা? জোনটা হচ্ছে তোমার এ টু বি। এর টেম্পারেচার হচ্ছে তোর ধর এই লেস দেন, ধর এর টিজি হচ্ছে এই জায়গাটা অ্যাব্রাপ্ট চেঞ্জ হচ্ছে মডুলাসের, এই জায়গাটা টিজি আসবে। হ্যাঁ, টিজি হচ্ছে ধর এখানে 370 কেলভিন, মানে এর সঙ্গে 273 মাইনাস করলে তুই ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে পাবি আর কি। আর তার মানে এটা 370-এর নিচে। তো বেসিক্যালি দেখা যাচ্ছে যে এ টু বি এই টেম্পারেচার জোনটা হচ্ছে তোর লেস দেন 363 কেলভিন। আর এই জোনে মডুলাসটা কি থাকে?
মডুলাস থাকে হচ্ছে, মডুলাস মানে ওই ই এর ভ্যালুটা, ই মোটামুটি থাকে হচ্ছে 10⁻9.5 টু 10⁻9 নিউটন পার মিটার স্কয়ার। মানে এটা হচ্ছে তোর গ্লাস টেনশন টেম্পারেচারের উপরে না নিচে, কি বললাম? গ্লাস ট্রানজিশন টেম্পারেচার নিচে। নিচে, তার মানে এই অবস্থায় মলিকুলার মুভমেন্টটা কেমন হবে? থাকবে না স্যার। না স্যার। হ্যাঁ, তাহলে এটা ফ্রোজেন হয়ে থাকবে। তাহলে আমি কি বলতে পারি যে কোঅপারেটিভ মলিকুলার মোশন, পারস্পরিক আর কি, কোঅপারেটিভ molecular motion along chain is frozen. টেম্পারেচার কমে গেছে, এই জন্য বলছি frozen, and it behave like a elastic solid. এই অবস্থাতে মানে সোজা কথা মডুলাসটা কোনো ভ্যারিয়েশন হবে না। মানে আমি যদি প্লট করি এই পার্টিকুলার জোনটাতে যদি আমি টেম্পারেচার ভার্সেস ই প্লট করি, এটা প্যারালাল টু এক্স এক্সিস হবে। এইটা, এই জোনটা, এবি জোনটা এর চেঞ্জ হচ্ছে, ঠিক আছে? আচ্ছা, গ্লাস ট্রানজিশন টেম্পারেচারটা ক্রস করে গেল। আমি আগেও বলেছি যে গ্লাস ট্রানজিশন টেম্পারেচারটা যখন ক্রস করে গিয়ে উপরের দিকে যাবে, তখন যদি সে পাতি গ্লাস হয়, মানে কাচের গ্লাস যেটা হয় সেই গ্লাস হয়, তাহলে সে লিকুইড হয়ে যায়। কিন্তু যদি সে পলিমার হয় সে তো লিকুইড হবে না। পলিমারের সঙ্গে গ্লাসের ডিফারেন্স কি, যে গ্লাস টেনশন টেম্পারেচারের উপরে গ্লাসটা পুরোপুরি লিকুইড হয়ে যায়, কিন্তু গ্লাস টেনশন টেম্পারেচারের উপরে পলিমারটা লিকুইড হয় না, কারণ সে লং চেন, গ্লাস তো লং চেন নয়, শুধুমাত্র তার অ্যামরফাস পার্টটাই সেগমেন্টাল মোশন হয়, বাকি পার্টের তো তখন হওয়া শুরু হয়নি। তো সেই স্টেটটাকে আমরা কি বলেছিলাম, যে নাম্বার 2 যেটা গ্লাস টেনশনের উপরে জাস্ট উপরে, যেটা নাম্বার 2, অর্থাৎ আমার এখানে এই জোনটা, এই জোন, যেই জোনটাতে তো একটা বাবা কি ডাকছে কাটতে, বি থেকে সি, এই বি থেকে সি দেখেছি যেটা হঠাৎ করে একটা অ্যাব্রাপ্ট মডুলাসে চেঞ্জ হলো, তাহলে এই জোনটা হচ্ছে জাস্ট গ্লাস টেনশন টেম্পারেচারে, দিস ইজ দ্য জোন জাস্ট অ্যাবভ গ্লাস ট্রানজিশন টেম্পারেচার। তো নাম্বার 2, নাম্বার 1টা হলো, নাম্বার 2 কি লিখবো? তাহলে স্যার ওই যে গ্লাস ট্রানজিশন টেম্পারেচারটা ওই বি থেকেই তো স্টার্ট হবে। হ্যাঁ, মানে ওই আমার অ্যাকচুয়ালি কি হয়, এটা আমি তোদের পরে আরো হয়তো বলবো, খেয়াল রাখবি যে আমরা যখন বলি না যে এটা গ্লাস টেনশন টেম্পারেচার, মনে রাখবি যে পলিমারের ক্ষেত্রে কিন্তু গ্লাস টেনশন টেম্পারেচার একটা হয় না। আমি এরপরে হয়তো আরো বলবো এই যে জিনিসগুলো। হ্যাঁ স্যার বলেছিল ওটা রেঞ্জ অফ টেম্পারেচার হয়। রেঞ্জ অফ টেম্পারেচার শুধু তাই না, সেকেন্ডারি টেম্পারেচার মনে কর একটা তো রেঞ্জ হয়, মনে কর আমি বললাম যে 50 থেকে 55, সেটা তো একটা রেঞ্জের মধ্যেই হলো। আবার মনে কর দেখা গেলো কি 30 থেকে -30 থেকে -25, সে পুরোটা অন্য রেঞ্জে চলে আসলো আর কি। মানে আমার বক্তব্য হচ্ছে এটাই, এটা মানে এটা কেন হয়, যে ধর আমরা বলি যে এই যে সেকেন্ডারি ট্রানজিশন টেম্পারেচার যেটা বলি না, এটা একটা হয় না। ধর আমরা বলি আলফা, এগুলো পরে পড়বে আর কি, বিটা, গামা, ডেল্টা এরকম থাকে। তো যখন এগুলো আগে আবিষ্কার হয়নি, আগেকার দিনের যে যন্ত্রপাতিগুলো ছিল ধর ডিলাটোমিটার দিয়ে করতো, হ্যাঁ, বা যা দিয়ে করতো, ডিএসসি দিয়ে করতো, তো সেগুলো দিয়ে তোর একটাই ধরা পড়তো। কিন্তু মনে কর ধর দেখা গেল কি, যে তখন তো নর্মাল টেস্টগুলোকে কি করে, মানে অ্যাম্বিয়েন্ট টেম্পারেচারই করে, 30 থেকে করে। তো দেখা গেলো যে -15 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থেকে -18-তে তার হয়তো একটা ট্রানজিশন ছিল। ট্রানজিশনটা হয়তো তোর ধর 100 বছর আগে মানে ধরতেই পারেনি। পরবর্তীকালে যখন আমরা ওই ক্রায়োজেনিক মানে কন্ডিশনে নিয়ে যখন আমরা করলাম, তখন ধরা পড়লো। সেটা অ্যাকচুয়ালি কার হয়, এই যে ধর প্রশ্ন করলো ইন্টারভিউতে, যে এই যে একটা পলিমারের আলফা, বিটা, গামা এই ধরনের নানা রকম সেকেন্ডারি টেনশন টেম্পারেচার যদি হয়, তাহলে পলিমারের স্ট্রাকচার কিরকম হবে? তার একটাই উত্তর, যে এটা তখনই হবে যদি পলিমারের ব্রাঞ্চ স্ট্রাকচার হয়। কারণ তুই বুঝতেই পারছিস যে বেসিক্যালি মানে অনসেট অফ সেগমেন্টাল মোশনটাই তো আমাকে ডিফাইন করে যে গ্লাস টেনশন টেম্পারেচার। কিন্তু ধর একটা পলিমারের মনে করে এখন চেন আছে, হ্যাঁ, এই চেন আছে, এখানে একটা ব্রাঞ্চ আছে, এই চেন আছে, ব্রাঞ্চ আছে, এই আছে, আবার ব্রাঞ্চ আছে। তাহলে এখানে একটা বড় ব্রাঞ্চকে সেগমেন্টাল মোশন করতে যে এনার্জি লাগবে, যদি মনে করেন ছোট্ট ব্রাঞ্চ থাকে তাকে তো এনার্জি কম লাগবে, তাই না? তো যেগুলো শর্ট চেন ব্রাঞ্চিং থাকে সেগুলোর ক্ষেত্রে কম এনার্জি লাগে। তো দেখা গেলো কি সেগুলোর ক্ষেত্রে এত কম এনার্জি লাগে যে সেটা তোর মোটামুটি -30 -35 চলে আসছে। তো সেটা তো আগেকার দিন ধরা যায়নি। যেমন ধরো আমাদের ফর এক্সাম্পল পলিথিনের ক্ষেত্রে 3টে গ্লাস টেনশন টেম্পারেচার হয়, আলফা, বিটা, গামা। তো সেখানে কি হয়, কারণ এলডিপির ক্ষেত্রে কি হয়, লং চেন ব্রাঞ্চিং হয়, শর্ট চেন ব্রাঞ্চিং হয়। তো শর্ট চেন ব্রাঞ্চিং গুলো যেগুলো ছোট ছোট ব্রাঞ্চ, সেগুলোকে মুভ করতে খুব কম এনার্জি লাগে, তো সেগুলো নেগেটিভে চলে আসে। সুতরাং গ্লাস টেনশন টেম্পারেচার মানে যে শুধুমাত্র রেঞ্জ তা না,
রেঞ্জ শুধু তাই না, বিভিন্ন জোনে রেঞ্জটা থাকে ডিপেন্ডিং অন দ্য স্ট্রাকচার। কিন্তু যদি এরকম হয় একটা একটা পলিমারের অনেকগুলো গ্লাস ট্রানজিশন টেম্পারেচার আর একটা পলিমারের একটা গ্লাস ট্রানজিশন টেম্পারেচার, তাহলে আমি এই প্রেডিকশন করব যে পলিমারের অনেকগুলো গ্লাস ট্রানজিশন টেম্পারেচার তার হচ্ছে ব্রাঞ্চ স্ট্রাকচার, এবং তার মধ্যে শর্ট চেন লং চেন বিভিন্ন রকম ব্রাঞ্চিং আছে, এবং যেহেতু অনসেট অফ সেগমেন্টাল মোশনটাই গ্লাস ট্রানজিশন টেম্পারেচারকে করেসপন্ড করে, এবং দেখা যাচ্ছে কিছু কিছু ব্রাঞ্চিং এর ক্ষেত্রে সেই ব্রাঞ্চগুলো এতটাই শর্ট সেটাকে সেগমেন্টাল মুভ করতে আমার খুব কম এনার্জি লাগবে, সেগুলো দেখা হবে তার টিজিটা অনেক কম হলো। সুতরাং শুধু রেঞ্জ না, ডিফারেন্ট রেঞ্জের মধ্যে এই রেঞ্জগুলো পাবো, মানে এই রেঞ্জগুলো পাবো। ধর 55 থেকে 60 একটা পেলাম, আবার ধর 100 থেকে 105 একটা পেলাম, আবার ধর -30 থেকে -40 পেলাম, এরকম যদি হয়, যেটা পলিথিনের ক্ষেত্রে হয়। কিন্তু মনে করো পলিথিনের ক্ষেত্রে সেটা কার হয়, এলডিপির হয়, কারণ এলডিপির ক্ষেত্রে ব্রাঞ্চ স্ট্রাকচার। কিন্তু আমি যদি এইচডিবি বলি, এইচডিবির ক্ষেত্রে কিন্তু আমি ওর পাবোই না, কারণ সেটা ক্রিস্টালাইন পলিমার। সুতরাং গ্লাস ট্রানজিশন টেম্পারেচার কিন্তু থেকে অনেক কিছুই বোঝা যায়। যখন একটা বললাম যে তোর মানে আমি এই মডুলাসটা চেঞ্জ হচ্ছে, তেমনি আমার যদি অনেকগুলো সেকেন্ডারি ট্রানজিশন টেম্পারেচার হয়, তার মানে তার স্ট্রাকচারটা হবে ব্রাঞ্চ। যেটা গেল, তাহলে এই যে নাম্বার 2 যেটা বলছি আর কি, যে মানে সেকেন্ডারি জোন যেটা মানে গ্লাস ট্রানজিশন টেম্পারেচার জাস্ট উপরে, এটাকে আমরা কি বলবো, এটাকে আমরা বলছি লেদারি LEATHERY, লেদারি or retarded highly elastic state। এইটা হচ্ছে তোর মানে কোন জোনটা হবে, B2C, মানে জাস্ট গ্লাস টেনশন টেম্পারেচারটা ক্রস করলো, এই লেদারি রিজিনটা শুরু হলো। মনে কর গ্লাস টেনশন টেম্পারেচার মনে কর সাপোজ 50 ডিগ্রি, তার মানে কি 50 ডিগ্রি অবধি কিন্তু সে ওরকম হার্ড থাকবে মডুলাসটা, কিন্তু যেই গ্লাস টেনশনটা ক্রস করে গেল 50, তখনই সে লেদারি জোনে চলে গেল। সে কিন্তু লিকুইড হলো না, গ্লাস হলে লিকুইড হয়ে যেত, এখানে সে লিকুইড হচ্ছে না। এই B2C যেটা, সেটা কি হচ্ছে, মডুলাসটা ভীষণভাবে ফল করে গেল। এবং ইনফ্যাক্ট যখন আমরা গ্লাস টেনশন টেম্পারেচার মেজার করি, আমরা এভাবেই করি, আমরা যে ইনস্ট্রুমেন্ট এখন ইউজ করি, এখন তার লোক ওই ডিলাটোমিটার ইউজ করে না, ডিলাটোমিটারে কি করতো, ভলিউম চেঞ্জটা দিত। কারণ আমি তোদের বলেছি যে গ্লাস টেনশন টেম্পারেচারের সময় তার তো ভলিউম চেঞ্জটা হবে, সেটা তার স্লোপ চেঞ্জ হয় আর কি। তো সেটা করে মানে ধর আজ থেকে 100 বছর আগে সেটা দিয়ে করতো। আমি সেগুলো এখন আসেনি, ইনস্ট্রুমেন্ট পার্টটা হয়তো পরে সময় পেলে পড়বো। তারপরে আসলে কি ডিএসসি দিয়ে করতো, ডিটিএইচি দিয়ে বা ডিএসসি, ডিফারেন্সিয়াল স্ক্যানিং ক্যালোরিমেট্রি। সেখানে কি করতো, বেসিক্যালি হিট ক্যাপাসিটির সঙ্গে টেম্পারেচারটা প্লট করতো। আমি বলেছি যে গ্লাস টেনশন টেম্পারেচারের সময় হিট ক্যাপাসিটি বিরাট চেঞ্জ হবে, সেটা দিয়ে করতো। কিন্তু পরবর্তীকালে এখন যেটা করা হয়, মডুলাস দিয়ে করা হয়, কারণ মডুলাসটা হচ্ছে তো ডাইরেক্ট প্রপার্টি হয়ে গেল। অর্থাৎ একটা পলিমার তার চেনের মুভমেন্টটা মডুলাসের সঙ্গে ডাইরেক্টলি অ্যাসোসিয়েটেড। আমি তো টেম্পারেচার যেভাবে দেখছি, আমি কি করি, বিভিন্ন টেম্পারেচারে ওই প্লট করছি তার মডুলাসটা, এবং ঠিক যে মুহূর্তে গ্লাস টেনশন টেম্পারেচার আসবে সেই মুহূর্তে মডুলাসটা একটা বিরাট দেখছি, সে প্লট থেকে একটা বিরাট চেঞ্জ হচ্ছে আর কি, বলবো যে এইটা হচ্ছে তার গ্লাস টেনশন টেম্পারেচার। এবং এটাকে আমরা বলি ডাইনামিক মেকানিক্যাল অ্যানালাইসিস, তোরা তো পরে পড়ানো যাবে আর কি। অর্থাৎ আমরা তার এই প্রপার্টি থেকে, তার ডাইনামিক এবং স্টোরেজ প্রপার্টি থেকে আমরা ডিজিটা বার করি। এখন সবাই এটা দিয়েই করে, ডিএমএ দিয়ে করে, এখন আর ডিএসসি দিয়েও করে না। ডিএসসি দিয়ে এখন কিছু কিছু করা হয়, কারণ আগে অনেক অনেক কিছু করা হতো, ডিলাটোমেট্রি দিয়ে করা হতো, ডিএসসি দিয়ে করা হতো, টিএমএ দিয়ে করা হতো। বাট মোর অ্যাকুরেট প্রসেস ইজ ডিএসসি, ডিফারেন্সিয়াল স্ক্যানিং ক্যালোরিমেট্রি। সেখানে বেসিক্যালি আমরা কি করি, হিট ক্যাপাসিটির সঙ্গে টেম্পারেচারের প্লট করি। আর যেটা ডিফারেন্সিয়াল থার্মাল অ্যানালাইসিস অর্থাৎ ডিটিএ, তাতে আমরা কি করি, টেম্পারেচার ডিফারেন্সের সঙ্গে হিট কন্টেন্টটা প্লট করি, মানে এনথালপি ভার্সেস টেম্পারেচার। আর এটা হচ্ছে তো হিট ক্যাপাসিটি ভার্সেস টেম্পারেচার। কিন্তু দেখ এখানে যেহেতু হিট দিয়ে করছি, এটা ইনডাইরেক্ট মেথড হয়ে গেল। আর যেখানে মডুলাস দিয়ে করবো, কারণ একটা চেঞ্জ যদি মুভমেন্ট করে তার মডুলাসটা চেঞ্জ হবে আর কি, সেটা করি ডিএমএ তে বা ডাইনামিক মেকানিক্যাল অ্যানালাইসিস। সেটা আমি এখন আসছি না, পরে আসছি। তাহলে নাম্বার 2 কি বললাম, লেদারি অর রিটার্ডেড হাইলি ইলাস্টিক স্টেট। এখানে হচ্ছে ট্রানজিশন রিজন B2C, তাই তো? এখানে পাশে লিখে রাখ ট্রানজিশন রিজন B2C। সেখানে মডুলাসটা কি হচ্ছে, শার্পলি ফল করছে, হোয়ার মডুলাস ড্রপস শার্পলি। শার্পলি, তাহলে দেখ ওই 10⁹ ছিল মডুলাস, সেটা কমে কি কত হচ্ছে, অ্যান্ড মডুলাস রিডিউসেস ফ্রম 10⁹ নিউটন পার মিটার স্কোয়ার থেকে কমে গিয়ে হচ্ছে 10⁵ to 7, 10⁵ to
10 to the power 7 নিউটন পার মিটার স্কয়ার, ডিপেন্ডিং অন দ্য স্ট্রাকচার অবভিয়াসলি। টেম্পারেচার রেঞ্জটা কত না, ওটা ছিল লেস দ্যান 363, আর এটা হচ্ছে তো 363 থেকে 393, তাহলে এটা হচ্ছে নাম্বার 2। এটা খুব টিপিক্যাল প্লট, যে কোনো জায়গায় আসলে জিজ্ঞাসা করে বা খুব ইম্পর্টেন্ট, এই জন্য আমি আলাদা করে বলে দিলাম। তাহলে নাম্বার 1টা বললাম, নাম্বার 2টা বললাম আর কি, লেদারি অর রিটার্ডারি ইলাস্টিক জোন, তার টেম্পারেচার রেঞ্জটা হচ্ছে 363 থেকে 390। আচ্ছা, আমার কথা শোনা যাচ্ছে তো? Yes, sir. মানে মধ্যে মধ্যে এরা করে কি লাইনটা নিঃশব্দে সরিয়ে নিয়ে যায়, এই জন্য আমি বলি আর কি। আচ্ছা, জাস্ট তার নিচে একটা পয়েন্ট লিখে রাখ, টিজি ইজ লোকেটেড ইন দিস এরিয়া। এখান থেকে শুরু হচ্ছে, দি টিজি ইজ লোকেটেড ইন দিস এরিয়া অ্যান্ড rapid change in modulus indicates the TG is located in this area and rapid change in modulus indicates constant increase in molecular motion rapid change in modulus indicates constant increase in molecular motion। molecular motionটা বাড়ছে বলেই মডুলাসটা র্যাপিডলি ফল করবে। increase in molecular motion as temperature ranges from এই যে 363 থেকে 393 যেটা বললাম, এর বেসিক্যালি কত, টিজি পলিস্টাইরিনের টিজি তো টিজি প্লাস 30, তাই হচ্ছে না। দেখ 363 সঙ্গে 30 যোগ করলে 393 হয়, আর 363টাকে আমি টিজি ধরছি। 363 থেকে 273 মাইনাস করলে কত হয়, 90 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হয় না? শোনা যাচ্ছে কথা? এই লাইনটা আছে নাকি? হ্যাঁ স্যার আছে। হ্যাঁ, তার মানে পলিস্টাইরিনের টিজি হচ্ছে 85 থেকে 90 মধ্যে আসে, তাই জন্য একদম হ্যাঁ। তাহলে এখানে বেসিক্যালি তাই জন্যই বললাম যে 363 টু 393, তার মানে টিজি টু টিজি প্লাস 30 কে, এটা হচ্ছে আমি পলিস্টাইরিন দিয়ে বলছি, দিস ইজ অ্যাপ্লিকেবল টু অল টিপিক্যাল অ্যামরফাস পলিমার হ্যাভিং টিজি। তাহলে নাম্বার 2 জোনটা হয়ে গেল। আচ্ছা, নাম্বার 3তে কি যাবে? প্রথমে ছিল হচ্ছে তোমার গ্লাসি। যদি তোকে বলে যে একটা পলিমারের কিরকম ট্রানজিশন হয় যখন টেম্পারেচারটা বাড়ায়, তখন বলবি যে সেটা আমরা দেখতে পারি তার মডুলাস দিয়ে। গ্লাস ট্রানজিশন টেম্পারেচারের নিচে সে থাকে গ্লাসি স্টেটে, তারপরে সে চলে যাচ্ছে লেদারি অর রিটার্ডেড হাইলি ইলাস্টিক স্টেটে। 3 নম্বর যেটা আসছে সেটা হচ্ছে ধর নাম্বার 3 যেটা রাবার স্টেট, তার লেদার স্টেটের পর নাম্বার 3 হচ্ছে রাবার স্টেট। এটা হচ্ছে C2D, ওই যে প্লটটা ছিল, অর্থাৎ সেখানে আর কিন্তু তেমন ভাবে চেঞ্জ হচ্ছে না। মানে এই যে প্লটটা ছিল, এই যে C2Dটা হচ্ছে ওই জোনটা। দাঁড়া, তোদের মধ্যে রেজাল্ট বেরোবে, দেখি এবার কি আসছে। স্যার আমাদের রেজাল্ট বেরোবে? হ্যাঁ, হ্যালো, হ্যাঁ বলুন। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, ওটা তো ম্যাডাম, ম্যাডাম আপনি আপনার মনে আছে বলতে, আমি বোধহয় গিয়ে আপনাকে বলেছিলাম যে ওটা ইনকমপ্লিট, তখন আপনি বললেন যে একটা মেল করে দিতে, সেটা আমি করে দিয়েছিলাম তো। হ্যাঁ, তারপর আমি গিয়ে আমিরুল দাকে বলেও এসেছি, মানে আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ার পরে আরেকদিন গিয়েছিলাম, সেদিনকে গিয়ে দেখা করে আমি বলেও এসেছি, তখন উনি বলেছেন হ্যাঁ মেলটা আমি পেয়েছি। আমি তো এখন ম্যাডাম অনলাইন ক্লাসে আছি, তাহলে আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি 5 মিনিট পরে 10 মিনিট পরে ফোন করে দিয়ে। হ্যাঁ, মানে আমি না সেদিনকে গেছিলাম তো, গিয়ে তারপরে আপনাদের যে ভদ্রলোক মেল চেক করেন তিনি আমাকে দেখালেন যে আপনার মেলটা আমরা পেয়েছি। আপনি আমাকে দুটো ইস্যু বলেছিলেন, একটা হচ্ছে যে সিলেবাসের কপিটা দিতে, সেটাও দিয়েছি, সেটাও পেয়েছে। তার সঙ্গে একটা ক্যান্ডিডেট অ্যাবসেন্ট ছিল, ওই রোল নাম্বার 2 বা 3 ওরকম হবে আর কি। হ্যাঁ হ্যাঁ, 2 তো সেটা আমি কিন্তু একটা মেল করে দিয়েছি যে সবাই অ্যাবসেন্ট আর কি।
আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে কি আমি পরে আপনাকে ফোন করে আবার বলে দেবো কবে পাঠিয়েছি ডেটটা? আচ্ছা হ্যাঁ, আমি তো আপনাকে আধ ঘন্টা পরে বলে দিচ্ছি আর কি, কেমন? ওকে ম্যাডাম, থ্যাংক ইউ। তারপরে হচ্ছে যেটা বলছিলাম আর কি, মানে রাবার স্টেট হচ্ছে C to D, যেখান দিয়ে দেখ একটু চেঞ্জ হয়েছে, যেটা ছবিটাতে দেখাচ্ছিলাম আর কি। আচ্ছা, এটা হচ্ছে যে অ্যাট এ টেম্পারেচার $30K above TG, the modulus curve, দেখ মডুলাসটা আস্তে আস্তে দেখ সি থেকে দিতে এটা বাড়ছে না, সমান হচ্ছে না, একটু কমছে। দি মডুলাস কার্ভ কি হচ্ছে ওটা? কমছে একটু স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ কমছে। দি মডুলাস কার্ভ begins to flatten out কমে একটা প্যারালাল হয়ে যাবে, ফ্ল্যাটেন আউট ইন দ্য প্লেটো রিজিয়ন এটা হচ্ছে সি থেকে ডি আপ টু টেম্পারেচার হচ্ছে 420 কেলভিন, মানে ওটা ছিল 393 থেকে 420। আর মডুলাসটা তখন ওই ধর কমে গিয়ে 10⁵ থেকে এই 10⁴ এর মতন আসছে। তাহলে এটা হচ্ছে রাবার স্টেট। তাহলে 1 গেল, 2 গেল, 3 গেল, C to D। আর D to E হচ্ছে 4 নম্বর যেটা, এখানে কিন্তু ফ্লো করছে না, এটা হচ্ছে রাবারি ফ্লো। দেখ গ্লাস হলে এতক্ষণ কতক্ষণ ফ্লো করা শুরু করতে, কিন্তু এখনো শুরু করেনি। এই 4-এ গিয়ে রাবারি ফ্লো হচ্ছে, রাবারি ফ্লো। এটা D to E। D to E তে দেখ মানে D to E, C to D অতটা কমছে, D to E তে আর একটু কমে গেছে। তাহলে D to E টা হচ্ছে রাবারি ফ্লো। তাহলে ওই পেটুর পরে ছবিটা আমি ঠিকঠাক হয়তো আঁকতে পারিনি, ওটা যে কোনো ওই যে বইগুলো দিয়ে তাতে পেয়ে যাবি আর কি। আফটার রাবারি প্লেটু, আফটার রাবারি প্লেটু modulus decreases further, modulus decreases further to initiate flow, পরিমাণটা ফ্লো করতে শুরু করে। আর 5 নম্বর যেটা ফাইনাল, অবভিয়াসলি একদম যে লাস্টের স্টেজটা E2F, এই E2F এটা হচ্ছে অ্যাবভ 450 কেলভিন। নো রিকভারি, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কথা, নো রিকভারি, স্টেডি ডিক্রিজ ইন মডুলাস অ্যান্ড তার মানে স্যার ওই স্টেটটাতে তাহলে কেমিক্যাল আর ফিজিক্যাল প্রপার্টিটা চেঞ্জ হয়ে যাবে পুরো। স্টেডি ডিক্রিজ ইন, এক মিনিট, স্টেডি ডিক্রিজ ইন মডুলাস। এই যে দেখ, এবার দেখ আমি এটাকে না মডুলাস মানে লেস দ্যান 10⁴ হয়ে যাচ্ছে না। এবার আমি এটাকে ক্যাটাগরিক্যালি বলি, এই যে ধর নাম্বার 4 আর নাম্বার 5-এর মধ্যে বেসিক ডিফারেন্সটা কোথায়? তাহলে আমি যদি সাম আপ করি, সোজা কথা, একটা যদি প্লেন সলিড নিই, সেটাকে আমি হিট করলে একটা টেম্পারেচারে গিয়ে লিকুইড হয়ে যায়, যেমন গ্লাসের ক্ষেত্রে হয়। এবং যেহেতু গ্লাসটা অ্যামরফাস পলিমার, তাকে আমরা মেল্টিং পয়েন্ট না বলে গ্লাস টেনশন টেম্পারেচার বলি, কিন্তু
গ্লাস টেনশন টেম্পারেচারের উপরে গিয়ে সে পুরোপুরি লিকুইড হয়ে যায়। কিন্তু পলিমার তো গ্লাস টেনশন টেম্পারেচারের উপরে গিয়ে লিকুইড হচ্ছে না, সে কতগুলো স্টেটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, এটা আমি বললাম। তাহলে গ্লাস টেনশন টেম্পারেচারের নিচে থাকছে সে গ্লাসি স্টেটে, তারপরে সে গ্লাস টেনশন টেম্পারেচারের জাস্ট থেকে যেখান থেকে শুরু হলো তার থেকে কিছুটা গিয়ে খুব অল্প রিজন দেখবি 30 থেকে 40 কে, মানে 30 কেলভিন মানে বুঝতেই পারছি যে কত টন, যদি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে করি সেটা ফ্র্যাকশনে আসবে, তাই না? 273 আমার এক হয়, সেখানে 30 কে কে মানে খুবই কম আর কি। ওইটুক জনের মধ্যে সেটা হচ্ছে লেদারি জোন বা রিটায়ার্ডের ইলাস্টিক স্টেট। তারপরে সে চলে যাচ্ছে রাবারি স্টেটে, এবং রাবারি তখন কিন্তু তার মধ্যে কোনো ফ্লো হয়নি, অর্থাৎ সে পুরোপুরি 100% রিকভারি হচ্ছে। এবং কি তারপরে রাবারি ফ্লো যখন শুরু হচ্ছে, মানে রাবারি ফ্লো মানে নাম্বার স্টেট যেটা 4 আর নাম্বার 5 এর মধ্যে ডিফারেন্স কি, যে এটা তো বুঝতে হবে আর কি, যে বাকিগুলো তো বোঝা গেল যে রাবারি ফ্লো আর ভিসকাস স্টেট এই দুটোর মধ্যে ডিফারেন্সটা কি বলতো? ডিফারেন্সটা হচ্ছে এই যে ভিসকাস স্টেটে গিয়ে কিন্তু তার মধ্যে আর ইলাস্টিক আইডেন্টিটি নেই। কারণ আমি তো আগেও বলেছি যে একটা পলিমার তো ভিসকো ইলাস্টিক, তার মধ্যে ভিসকাস প্রপার্টিও আছে, ইলাস্টিক প্রপার্টিও আছে। আর আমরা জানি কি আইডিয়াল সলিডের মধ্যে শুধু ইলাস্টিক প্রপার্টি থাকে, আইডিয়াল লিকুইডের মধ্যে শুধু ভিসকাস প্রপার্টি থাকে। ইলাস্টিক প্রপার্টির ক্যারেক্টারিস্টিক্স কি না, স্ট্রেসটা তুলে নিলে সে আবার রিকভার করে, তার কোনো পার্মানেন্ট সেটটা সে করতে চায় না। এইবার যখনই সে লিকুইডের দিকে যাবে তার মধ্যে আস্তে আস্তে পার্মানেন্ট সেটটা আসতে থাকবে, অর্থাৎ সে রিকভার পুরোটা করবে না। করতে 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 গিয়ে টেম্পারেচার বাড়াতে বাড়াতে এমন একটা সময় আসবে যখন সে কিন্তু আর রিকভারি করছে না, তার মানে তখন তার পুরো প্রপার্টিটাই হয়ে গেল ভিসকাস প্রপার্টি, অর্থাৎ সে তখন পুরোপুরি লিকুইড জোনে চলে গেল। আমার সোজা কথা যে রাবারি ফ্লো আর ভিসকাস স্টেটের মধ্যে ডিফারেন্সটা হচ্ছে এই যে রাবারি ফ্লোতে ফ্লো করছে লাইক লিকুইড, ভিসকাস স্টেটেও ফ্লো করছে লাইক লিকুইড, কিন্তু রাবারি ফ্লোর মধ্যে কি হচ্ছে, তার মধ্যে একটা ইলাস্টিক প্রপার্টি রয়েছে, সুতরাং সেক্ষেত্রে ফ্লো করলেও তার মধ্যে একটা রিকভারির গল্প থাকে, কারণ তার মধ্যে যেহেতু ইলাস্টিক প্রপার্টি তখনও আসে আর কি। আরও টেম্পারেচার যখন দিচ্ছি তখন সে চলে যাচ্ছে ভিসকাস স্টেটে, ভিসকাস স্টেটে যাওয়ার পর তার মধ্যে ইলাস্টিক প্রপার্টিটা একদমই থাকছে না, তার ফলে তখন কিন্তু তার আর কোনো রকম রিকভারির গল্প থাকবে না। অর্থাৎ স্ট্রেস তুলে নিলে, মানে স্ট্রেস বলতে এখানে অবভিয়াসলি থার্মাল স্ট্রেস, আমি তো এখানে হিট মানে মেকানিক্যাল স্ট্রেস দিচ্ছি না, আমি হিট করছি, হিটও তো এক ধরনের স্ট্রেস, কিন্তু সে যদি সে ঠান্ডা করি তা কিন্তু সে আর আগের স্টেটে ফিরে যেতে পারবে। কিন্তু যদি আমি ধর রাবারি ফ্লো যখন হচ্ছে তখন যদি আমি ঠান্ডা করি তা কিন্তু কিছুটা রিকভারি হবে, কারণ তখনও তার মধ্যে ইলাস্টিক স্টেটটা আছে। কিন্তু ফাইনাল যে স্টেটটা রইলো, অর্থাৎ আমার যেখানে স্টেডি মডুলাসটা পুরো কমেই যাচ্ছে, তার আগে কিন্তু কমছিল না, একটা প্লাটুর উপর দিয়ে যাচ্ছিল, একেবারে কমছে মানে কি তার কিন্তু কোনো রকম রিকভারির গল্প নেই, তার মধ্যে কোনো রকম ইলাস্টিক প্রপার্টি নেই, সে পুরোপুরি ভিসকাস রয়ে গেল। ক্লিয়ার? ভিসকাস মানে লিকুইডের প্রপার্টি তার মধ্যে হয়ে গেল। আমার কথা শোনা গেছে? হ্যাঁ স্যার, বলছি তাহলে ওই ভিসকাস ফ্লোরের পর যে টেম্পারেচারটা, হুম, সেই টেম্পারেচারটা তাহলে তো টিএম হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, মানে মানে এটা তো বটে। এইবার দেখ এখানে এখানে এবার দেখ এটা এটা ভালো পয়েন্ট, যে এই যে তুই বলছিস যে ভিসকাস ফ্লো তারপরে তুই টেম্পারেচার বাড়াচ্ছিস, কেমন? মনে কর সাপোজ একটা পলিমারের ভিসকাস ফ্লোটা হচ্ছে মনে কর 100 ডিগ্রিতে, এবার এবার ওটা 101 ডিগ্রিতেও মেল্ট করতে পারে, আবার 120তেও মেল্ট করতে পারে, এবার 130তেও মেল্ট করতে পারে। এটা খুব একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু। এছাড়া তাহলে আপনি কি বলতে চাইছেন যে মানে আমার ভিসকাস ফ্লো তো হয়ে গেল, তো তাহলে মনে কর ভিসকাস ফ্লো হলো তোর 100তে, এবার সে 101-এ গিয়ে মেল্ট করতে পারে, আবার সে 120তে গিয়েও মেল্ট করতে পারে। তাহলে এবার আমি তোদের এগুলো পরের সেমিস্টারে আমি পড়াবো, দেখবি যে ধর কেউ যদি ওই মানে ভিসকাস ফ্লোটা আসার সঙ্গে সঙ্গে মেল্ট করে তাহলে তার প্রসেসিং অ্যাপ্রোচ একরকম হয়, আর সে যদি অনেক পরে মেল্ট করে তার মানে কিছু অনেকক্ষণ অবস্থাতে সে ওই অবস্থা থাকবে আর কি। আর মেল্ট করা মানে কি সে পুরোপুরি ফ্লো করে গেল আর কি। সুতরাং ওই জনের উপর ডিপেন্ড করবে তার প্রসেসিংটা। কোনো কোনো পলিমারের ক্ষেত্রে সঙ্গে সঙ্গে আসে, খুব কাছাকাছি চলে আসে, ভিসকাস ফ্লোর পরেই চলে আসে মেল্ট, আর কোনো কোনো পলিমারের ক্ষেত্রে সেটা আসতে চায় না। আবার দেখবি অনেক পলিমার যেমন তার টেফলন, সেখানে ওটা আসেই না, তার আগে পলিমারটা ডিগ্রেড করে যায়, মানে তার ভিসকোসিটিটা বলছিস না যে স্যার মেল্টিং করবে, তো কোনো কোনো পলিমার যেমন তার টেফলন কথা বলছি, পলিটেট্রাফ্লোরিথিলিন বা ধর হাই ডেন্সিটি পলিথিলিন যেগুলো হাই মলিকুলার রেট হয়, সেগুলোর ক্ষেত্রে ভিসকোসিটিটা এতটাই বেশি হয় যে ওই মলিকুলগুলোকে পুরোপুরি মুভ করতে দেয় না। কিন্তু তুই তো মনে হয় হিট করে যাচ্ছিস, না আমি পুরো মুভ করিয়েই ছাড়বো, কারণ পুরো মলিকুলটা মুভ করা মানেই আমার সে মেল্ট করে গেল। দেখা যাবে কি তাতে এত হিট খাবে যে পলিমারটা ডিগ্রেড করে যাবে। সুতরাং viscous state চলে যাওয়ার পর whether the polymer will melt, whether the polymer will flow, or whether the polymer will degrade, or whether it will স্যার take কথাটা some time. কেটে গেল স্যার। মানে my concern is যে what he is saying, আমার কথা শোনা যাচ্ছে এখন? হ্যাঁ স্যার। স্যার, স্যার মাঝখানে কেটে গেল। হ্যাঁ, মানে আমার কথাটা হচ্ছে যে আমার রাবার ফ্লো থেকে যখন ভিসকাস স্টেটে গেল, একটা কথা বোঝা গেল যে ভিসকাস স্টেটে যাওয়া মানে কি, যেহেতু যখনই কোথাও ভিসকাস শব্দটা থাকবে তখনই তার মধ্যে রিকভারির গল্প থাকবে না, মানে দেয়ার উইল বি নো ইলাস্টিক রিকভারি। ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট। এইবার কথা হচ্ছে যে ভিসকাস স্টেটে চলে যাওয়ার পর সে কি সঙ্গে সঙ্গে ফ্লো করে মেল্ট করবে,
না কিছু পরে করবে, বা আজকে আদৌ কিসে মেল্ট করবে, এটা ডিপেন্ড করবে কোন পলিমার নিয়ে আমি কাজ করছি তার উপর। দেয়ার আর সাম পলিমার ওয়্যার viscosity becomes so high that it never flow and it never melt, so ultimately it will degrade, সেটা মেল্টই করে না। সুতরাং সেটা একটা পয়েন্ট হতে পারে। যেমন তো বললাম, যেটা হচ্ছে এক্সাম্পল কি, ধর খুব আলট্রা হাই মলিকুলার পলিথিলিন, এই জন্য সেগুলোকে প্রসেস করা খুব মানে চাপের আর কি, সেগুলো কনভেনশনাল আমার ইকুইপমেন্টে প্রসেস করা যায় না। আবার কিছু পলিমার আছে সঙ্গে সঙ্গে ফ্লো করে যায় এবং তার খুব র্যাপিড ফ্লো হয়, তার ভিসকোসিটি সেভাবে বাড়ে না, তার যদি মলিকুলারটা কম হয়, সেরকম হতে পারে। আবার কিছু পলিমার আছে সে কি করছে, কিছুটা জোন গিয়ে তারপরে করছে। সুতরাং ইট উইল ডিপেন্ড অন দ্য স্ট্রাকচার অফ দ্য পলিমার, এবং সেই অনুযায়ী কিন্তু পলিমারের প্রসেসিংটাও ভ্যারি করবে। কোনো কোনো পলিমারের ক্ষেত্রে কোনো কোনো প্রসেসিং আমি নেব, কোনো কোনো পলিমারের ক্ষেত্রে নেব না, সেটা ডিপেন্ড করবে সে ভিসকাস স্টেটে কতক্ষণ থাকে। অর্থাৎ একটা পলিমার ভিসকাস স্টেটে রইলো, তারপরে সে পুরোপুরি লিকুইড হয়ে ফ্লো করলো, এই দুটোর মাঝখানে একটা গ্যাপ থাকবে। এই গ্যাপটা খুব কমও হতে পারে আবার খুব বেশি হতে পারে, ডিপেন্ড অন দ্য স্ট্রাকচার। বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়তো ভিসকাস স্টেটে যাওয়ার পর সে পুরোপুরি লিকুইড স্টেজে গিয়ে ফ্লো করলোই না, তার আগে ম্যাটেরিয়ালটা ডিগ্রেড করে গেল যদি তার ভিসকোসিটি প্রচন্ড হাই হয়। তাই পারলাম বোঝাতে? বলছি স্যার তাহলে মলিকিউলার ওয়েট বাড়লে তো তাহলে টিজি বাড়বে। মলিকুলারের সঙ্গে ঠিকই একটা সম্পর্ক আছে, কিন্তু ওভাবে লিনিয়ারলি বলা যায় না। কারণ দেখ, এটা তোদের আমি মলিকুলার দিকে পরে না একবার বলবো আর কি। তার কারণ দেখ, ধর তুই মলিকুলারটা বাড়ালি, এবার এখানে আর একটা গল্প আছে যে মলিকুলার যখন তুই বাড়াবি তখন সেই পলিমারের স্ট্রাকচারটা কেমন আছে। একটা একটা মনে কর ব্রাঞ্চ পলিমার, তার মলিকুলার রেট বাড়তে পারে। আবার একটা লিনিয়ার পলিমার, তার মলিকুলার রেট বাড়তে পারে। একটা লিনিয়ার পলিমার যার মধ্যে মনে কর অ্যামরফাসনেস বেশি আছে, ক্রিস্টালিটি কম আছে, তার মলিকুলার রেট বাড়তে পারে। একটা একটা লিনিয়ার পলিমার যার মধ্যে হয়তো ক্রিস্টালিটি বেশি আছে, তার মলিকুলার রেট বাড়তে পারে। সুতরাং শুধুমাত্র তো মলিকুলার রেট দিয়ে বলা যাবে না। সুতরাং যদি পলিমারের মধ্যে কোনো ক্রিস্টালিটি থাকে, তার এবার এবার এখানে একটা ঘটনা, এবার নাও ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড, সাপোজ দুটো পলিমার আছে, এবার তুই নিজেই ব্যাপারটাকে চিন্তা করে করে এগুলোকে তো নিজেরা বার করার কি, তোকে দুটো পলিমার দিলাম এ আর বি, দুটো পলিমারেরই পার্সেন্টেজ অফ ক্রিস্টালিটি একই আছে। এবার যদি একটা পলিমারের মলিকুলার রেটটা আর একটা পলিমারের থেকে বেশি হয়, তাহলে কোনটার ক্ষেত্রে টিজি না পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি হবে সেটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছিস আর কি। যার মলিকুলারটা হাই তার ক্ষেত্রে টিজি না পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি হবে, কারণ তার মলিকুলারটা যেহেতু অনেক বেশি, সেক্ষেত্রে আমার আরো বেশি এনার্জি লাগবে সেগমেন্টাল মোশনের জন্য, কারণ চেনটা তো অনেক বড় হয়ে গেছে। সুতরাং শুধুমাত্র মলিকুলার রেটটা আমি বলতে পারবো না, মলিকুলার রেটের সঙ্গে তার স্টেট অফ এগ্রিগেশন তার মধ্যে আর কি আছে সেটা আমাকে দেখতে হবে আপনি, তাই না? বুঝতে গেল ব্যাপারটা? ধর দুটো পলিমার আছে, দুটো পলিমারে 100% অ্যামরফাস, কথার কথা বলছি। এইবার যদি একটা পলিমারে মলিকুলার রেট আটটা থেকে বেশি হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে যার মলিকুলার রেটটা বেশি, অবভিয়াসলি তার ক্ষেত্রে টিজিটা বেশি হওয়ার কথা। কিন্তু তোকে এটাও দেখতে হবে, তার স্ট্রাকচারটা দেখতে হবে না। মনে কর যার মলিকুলার রেট কম, তার স্ট্রাকচারের মধ্যে মনে কর CH2 স্ট্রাকচারটা নেই, মানে এটাতে বুঝবি মনে কর মলিকুলারটা খুব হাই। এই যে ধর কথার কথা বলছি, মনে কর ন্যাচারাল রাবার, যে কোনো রাবারের মলিকুলারটা খুব হাই হয়, কিন্তু তার তো টিজি কত হয়, -160, মানে খুবই কম টিজি হয়। কেন হয়? কারণ তার বেসিক্যালি স্ট্রাকচারটা কিরকম হয়, CH2 এগুলো প্রচন্ড ফ্লেক্সিবল স্ট্রাকচার, এগুলোকে মুভ করাতে খুব কম এনার্জি লাগে। কিন্তু যেই আমি ধর এর মধ্যে একটা বেঞ্জিন গ্রুপ ঢুকিয়ে দিলাম, বা একটা কোনো সাবস্টিটিউটেড অ্যামাইড গ্রুপ ঢুকিয়ে দিলাম, তখন কি এই যে ন্যাচারাল রাবার যদি আমি ঢুকিয়ে দিই, তখন কি তার টিজিটা -160 থাকবে? বুঝতে পেরেছি আমি কি বলছি? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার বুঝতে পেরেছি। হ্যাঁ, সুতরাং এটা এটা খেয়াল রাখবে, মানে মলিকুলার রেটটা অবভিয়াসলি একটা ফ্যাক্টর, কিন্তু এই তোকে একটা এক্সাম্পল দিলাম যে মলিকুলার রেটটা প্রচুর বেশি হওয়া সত্ত্বেও কিন্তু একটা পলিমারের টিজি নেগেটিভ আসতে পারে। নেগেটিভ মানে কি, -160 অব্দি আসতে পারে, যদি তার স্ট্রাকচারটা লিনিয়ার হয় এবং যদি তার স্ট্রাকচারের মধ্যে শুধু CH2 বন্ডিং থাকে। যদি তার স্ট্রাকচারের মধ্যে একটা অক্সিজেন ঢুকে যায়, একটা সালফার ঢুকে যায়, একটা সাবস্টিটিউটেড অ্যামাইড ঢুকে যায়, হ্যাঁ, বা কোনো রকম আনস্যাচুরেশন আছে বা অ্যারোমেটিক গ্রুপ ঢুকে যায়, তখন তার মলিকুলারটা কম হলেও কিন্তু তার টিজিটা বেড়ে যাবে, তাই না? বুঝেছিস তো ব্যাপারটা? সুতরাং এই ব্যাপারগুলো একটু খেয়াল রাখতে হবে যে আমরা কখন কি টিজি বাড়াবো না কমাবো। এগুলো নিয়ে অনেক কিছু বলারও আছে, আমি পরে পরে বলবো আর কি। অন্তত আমাকে এখন সিলেবাসটা শেষ করতে হবে, এরপর অনেকগুলো দেখার আছে। এই সেমিস্টারের প্রবলেমটা হয়তো আমি আজকে একটা জিনিস শুরু করবো, আমি ভেবেছিলাম শেষই করে দেবো, সেটা হচ্ছে ক্রিস্টালাইজেশন। আচ্ছা, আমি যদি ধর তোকে বললাম যে তুই ইউ ডিজলভ সুগার আর সোডিয়াম ক্লোরাইড ইন ওয়াটার, তারপর তার থেকে তুই ক্রিস্টাল কি করে বানাবি? ধর ওয়াটারের ক্রিস্টাল আমি কি করে তৈরি করবো, তুই কি বলবি? বলছে আপনি ওয়াটারটাকে ঠান্ডা করবি, ঠান্ডা করতে করতে একসময় সলিডিফাই করবে, তখন সে পুরোটাই কি হয়ে যাবে, আইসটা কি, আইসটা তো ক্রিস্টাল, তাই না? আইসটা কি, বরফ যেটা, হ্যাঁ স্যার। ক্রিস্টাল তো। এবং এর জন্য দেখবি নর্মালি আইসের গ্লাসিনেশন টেম্পারেচার হয় না, কারণ পুরোটাই তো সিঙ্গেল ক্রিস্টাল একটা। আমি বলছি এমন ফার্স্ট পলিমারের টিজি হয়। হ্যাঁ, তো তুই যদি এমন একটা আইস বানাতে পারিস যে আইসটা কিন্তু আইস হবে কিন্তু সে এমন ফার্স্ট থাকবে, সেটা পরে আসছে আর কি, তাহলে কিন্তু সেই আইসের যে মেল্টিং টেম্পারেচার যেটা হবে
যেটা 0 ডিগ্রি বা যেটা যাই হোক না কেন, সেটা তখন তাকে আমি টিজি টিএম না বলে টিজি বলবো, কারণ সেটা অ্যামরফাস হয়ে গেল। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে যে আইসের ক্ষেত্রে আমি মানে অ্যামরফাস অবস্থাতে তাকে কি আমি করতে পারবো, মানে তাকে কি আমি অ্যামরফাস অবস্থা সলিডিফাই করতে পারবো? তাহলে তার টিজি থাকবে না। আমি করবো না এখন, একটু পরে আয়, ক্লাসে দিয়ে যাচ্ছি। তুই ক্লাস না করে এই সমস্ত করে বেড়াচ্ছিস ঘুরে ঘুরে। হ্যাঁ, ঠিক আছে। আগে পরে করা যায় না? এরপরে কি করে বুঝবি বল দেখি, আমি ক্রিস্টালাইজেশন করাচ্ছি আর কি, নির্বিকার পরীক্ষার সময় তুলে দিবি, যাক যা কি করে। আচ্ছা, একটা হেডিং দে, স্যার হ্যাঁ স্যার আমি আপনাকে ফোন করেছিলাম না সকালে, স্যার বলছি খুব অসুবিধা হচ্ছে স্যার বাইরে থেকে ক্লাস করতে, আমি কি করব স্যার? ঠিক আছে, তুই তাহলে আমাকে তো বলিস সেটা, ঠিক আছে তুই বেরিয়ে যা। আচ্ছা, পলিমার হ্যাঁ না স্যার, ক্রিস্টালাইজেশন ওই কেমন? ফোন করলাম সকালে। হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে। আচ্ছা আচ্ছা, এবার দুটো পয়েন্ট লেখ, পলিমার ক্রিস্টালাইজেশন লিখেছিস? পলিমার ক্রিস্টালাইজেশন, শোনা যাচ্ছে আমার কথা? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, তো বেসিক্যালি কি হয়, আমি ক্রিস্টালাইজেশন দু রকম ভাবে করতে পারি। একটা হচ্ছে কি করে না, আমি একটা পলিমারকে বা কোনো একটা ম্যাটেরিয়ালকে আমি প্রথমে মেল্ট করে দিলাম, কেমন মেল্ট করে দিলাম, তারপর সে লিকুইড হয়ে গেল। লিকুইড হয়ে গেলে কি হয়, তো মলিকুলস গুলো ইচ্ছা মতন মুভ করছে, এই মুভ করছে, এই মুভ করছে, এই মুভ করছে। এবার কি হবে, তুই আস্তে আস্তে ঠান্ডা করছিস। যখন সে মুভ করছে তার মানে কি, তার মধ্যে তার কাইনেটিক এনার্জি খুব হাই। এবার যত টেম্পারেচারটা কমতে থাকবে তত কি হবে, তার কাইনেটিক এনার্জিটা কমতে থাকবে। এবার তারা কি করবে, তারা কাছাকাছি আসবে। কাছাকাছি এসে কি হবে, তাদের নিজেদের মধ্যে একটা প্যাক করবে। এবার ক্রিস্টালটা হয়ে গেল। অর্থাৎ তখন প্রথমে স্ট্রাকচারটা যখন লিকুইড ছিল, তখন পলিমার স্ট্রাকচারটা পুরোপুরি এরকম অ্যামরফাস ছিল। এখন ক্রিস্টালাইন হবে মানে কি, এই ক্রিস্টাল আবার অ্যামরফাস, এই ক্রিস্টাল, এই অ্যামরফাস, এই মনে করে অ্যামরফাস, এরকম ক্রিস্টালাইন প্যাক হয়ে গেল। আবার অ্যামরফাস, এরকম ক্রিস্টালাইন প্যাক হয়ে গেল, এই অ্যামরফাস, এভাবে হবে কেমন? তাহলে দুরকম ভাবে করতে পারি। মাঝের যে অবস্থাগুলো ওগুলো তার মানে আমার ফার্স্ট স্টেট। না, এই যে এই দেখ, এই তো মনে কর, ধর নর্মাল অবস্থা যখন লিকুইড, তখন এটা হচ্ছে অ্যামরফাস, এটা পুরোটা অ্যামরফাস। যদি ঠান্ডা করবি তখন কি হবে, ধর এই একটা চেন আছে, এই একটা চেন আছে, ওরা না পরস্পর সঙ্গে এন্টাঙ্গেল হয়ে যাবে, নিয়ে মনে কর এই গিয়ে এই এই আবার এই 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 পার্টটা অ্যামরফাস, আর এই পার্টগুলো হচ্ছে ক্রিস্টালাইন, একসঙ্গে আছে। বা তোরা ক্লাসের মধ্যে ধর একসঙ্গে 10 জন করে আসিস, ওই 10 জনের একটা ক্রিস্টালাইজ, কেমন? এবার ধর মনে কর আমার ধর ধর এটা তো 3 ডাইমেনশনাল হবে, একটা পলিমার ম্যাটেরিয়াল তো 3 ডাইমেনশনাল, ধর এই স্ট্রাকচারটা আছে। এই এবার ধর মনে কর এই যে প্লেনটা, এই প্লেনের মধ্যে এরকম চেন আছে কতগুলো, এই চেন আছে, আবার এই যে এক একটা প্লেনার যে এইগুলো আর কি, আবার ধর এই চেনে আছে এরকম, এই চেনে আছে। তাহলে যে একটা প্লেনের মধ্যে যে সারফেস গুলো থাকে, এটাকে আমরা বলি ল্যামেলা। আর টোটাল যে 3 ডাইমেনশনাল যে স্ট্রাকচারটা ল্যামেলা গুলোকে নিয়ে, এটাকে বলি আমরা কি, স্ফেরুলাইট। তাহলে একটাকে বলছি স্ফেরুলাইটস, একটাকে বলছি ল্যামেলা। অর্থাৎ মনে কর তোর সামনে একটা ডাস্টার আছে, যেটা দিয়ে যে বোর্ড মোছে, এই ডাস্টারের তো কতগুলো প্লেন আছে, বা তোর যে মোবাইল তার তো কতগুলো প্লেন আছে, 6টা প্লেন আছে। এক একটা প্লেনের মধ্যে যে পলিমার মলিকুলস গুলো এরকম ক্রিস্টালাইজ করে থাকছে, ওটাকে আমি বলছি ল্যামেলা। আর অ্যাজ এ হোল যে পুরো মানে পলিমারটা বা পুরো স্ট্রাকচারটা, তাকে আমরা বলবো হচ্ছে স্ফেরুলাইটস, অর্থাৎ 3 ডাইমেনশনাল স্ট্রাকচারটা। এখানে এই জন্যই বলা উদ্দেশ্য, মনে কর আমি যদি বলি যে নর্মাল সোডিয়াম ক্লোরাইড বা সুগার, সেগুলো কি হয়, ছোট ছোট মলিকুলস। তো মনে কর জল হচ্ছে 18, খুব ছোট্ট একটা মলিকুল, সে কিন্তু টোটাল একটা সিঙ্গেল ক্রিস্টাল তৈরি করছে মলিকুলস গুলো নিয়ে। কিন্তু পলিমারের ক্ষেত্রে তা হয় না, পলিমার যেহেতু অনেক বড় স্ট্রাকচার। এবার মনে কর তুই পলিমারটাকে ঠান্ডা করছিস, হ্যাঁ, ধর ব্যাপারটা কিরকম হয়, ধর তোদের ক্লাস শুরু হয়ে গেল, তোদের আশা করছি জানুয়ারি মাস থেকে সব সবই খুলে যাবে। এবার মনে কর তোরা 30 জন ঢুকলি ক্লাসের মধ্যে। এবার কি হলো, তোরা ক্লাসে মুভ করছিস সবাই মিলে, তো মানে ইউ আর নাও ট্রাইং টু ফাইন্ড দ্য সুইটেবল সিট হোয়ার ইউ ক্যান সিট।
একটা সুইটেবল প্লেস। এবার যখন তোরা প্রত্যেকে মুভ করছিস যে নিজের সিটটা আমি চয়েস করবো, তখন কিন্তু তোরা লিকুইড স্টেজে আছিস, তখন তোদের মধ্যে কিন্তু ইউ আর কমপ্লিটলি ইন অ্যামরফাস স্টেট বিকজ ইউ আর মুভিং। এবার দেখা গেল তোর সঙ্গে আরো 5 জন বন্ধু দেখা হলো, তাদের সঙ্গে তোদের হয়তো আগে পড়েছিস, তোরা 5 জন বলবি চল আমরা ওই বেঞ্চিটাতে গিয়ে বসি, তোরা একটা পার্টিকুলার বেঞ্চিতে গিয়ে 5 জন বসে, তোদের মধ্যে একটা ক্রিস্টালাইন ব্লক তৈরি হয়ে গেল। হ্যাঁ, এবার তোরা বসে পড়লি যেহেতু, তারপর কিন্তু তোদের মধ্যে আর তোরা প্লেস চেঞ্জ করতে পারবি না, তখন তোদের কাছে চয়েস নেই, অলরেডি তোরা বসে পড়েছিস। আবার 5 জন এখানে বসলো, তাদের একটা ক্রিস্টালাইন ব্লক হলো, আবার 5 জন হলো ক্রিস্টালাইন ব্লক হলো। দেখা গেলো কি 2 জন বা 3 জন তাদের কোনো বন্ধু নেই, এবং তারা করলে কি তখন তাদের আর বসার জায়গাও নেই, তারা দাঁড়িয়ে আছে। সেই দাঁড়িয়ে থাকা অংশটা হচ্ছে অ্যামরফাস পার্ট। তাহলে এবার কজন দাঁড়িয়ে থাকবে, 5 জন না 80% দাঁড়িয়ে থাকবে, না 20% দাঁড়িয়ে থাকবে, না 1% দাঁড়িয়ে থাকবে, এটা ডিপেন্ড করছে কার উপর, যে এই যে পলিমারটা মেল্ট অবস্থায় আছে, এবার আমি ঠান্ডা করছি, যে মুহূর্তে কিন্তু ঠান্ডা হয়ে গেল, যে মুহূর্তে পলিমারটা সলিডিফাই করে গেল, সেই মুহূর্তে তার তো আর মুভমেন্ট করার জায়গা নেই। পলিমারগুলোকে ক্রিস্টালাইজ করতে গেলে কি হতে, মুভমেন্ট করতে হবে, মুভমেন্ট করে চেনগুলোকে কাছাকাছি এসে প্যাক করতে হবে। কিন্তু যে মুহূর্তে সলিডিফাই হয়ে গেল, আর নড়তেই পারছে না, তখন তার কাছাকাছি আসতে পারবে না। মনে কর ধর তুই ফার্স্ট বেঞ্চে দাঁড়িয়ে আছিস, আর তোর এক খুব প্রিয় বন্ধু সে লাস্ট বেঞ্চের ওখানে দাঁড়িয়ে আছে, এই অবস্থায় যদি স্যার ঢুকে যায়, না তোমরা জায়গা চেঞ্জ করবে না, তাহলে তো তুই ওর কাছাকাছি যেতে পারবি না, তুই তোর তোর জায়গায় দাঁড়িয়ে হলি, ও ওর জায়গায় দাঁড়িয়ে রইলো, তাহলে কি তোদের মধ্যে ক্রিস্টালাইজেশনটা হলো না। এক্স্যাক্টলি পলিমারের ক্ষেত্রেও তাই হয়। পলিমারটা যতক্ষণ পর্যন্ত সলিডিফাই করছে, যে মুহূর্তে সলিডিফাই করে গেল, দেয়ার উইল বি নো ফার্দার ক্রিস্টালাইজেশন। তো তখন যে পার্টগুলো ক্রিস্টালাইজ করেনি, যে তুই দাঁড়িয়ে রয়েছিস, সেই পার্টটাই হচ্ছে অ্যামরফাস পার্ট। এবং দিস ইজ দ্য রিজন দ্যাট পলিমার নর্মালি ক্যানট বি মেড 100% ক্রিস্টালাইজ, 100% ক্রিস্টালাইন। কারণ পলিমারের ক্ষেত্রে কি হয়, সুগার ক্যান বি 100% ক্রিস্টালাইজ, সোডিয়াম ক্লোরাইড ক্যান বি 100% ক্রিস্টালাইজ বিকজ দে আর ভেরি স্মল molecules. Now there are two ways of making crystal. One is you heat the material, you soften the material, you liquefy the material, then you start cooling. So when you have heated the material, ultimately you have supplied some heat energy in the material, and that heat energy has been converted to kinetic energy. So material are moving. Now as the material will start cooling down, the kinetic energy will go down, and there will be a time when there will be no kinetic energy. But during this cooling, the material will get enough time to move close to each other to form the crystals. So once the crystals are formed, and once the entire material get cooled down or solidifies, there will be no further crystallization. And then you will still see that some parts are there which are yet to be crystallized. তখনও তার ক্রিস্টালাইজ করার ইচ্ছা আছে, কিন্তু সে তখনও করতে পারেনি। বাট অ্যাজ দ্য ম্যাটেরিয়াল হ্যাজ অলরেডি সলিডিফাইড, দেয়ার ইজ নো চান্স অফ ক্রিস্টালাইজিং। অর্থাৎ তুই ফার্স্ট বেঞ্চিতে দাঁড়িয়ে আছিস, পিছনে বেঞ্চির ছেলেটার পাশে বসতে চাইছিস, কিন্তু তুই আর যেতে পারছিস না, কারণ স্যার ঢুকে গেছে ক্লাসে। সো এই জন্যই কি হচ্ছে, ওই অ্যামরফাস পার্টগুলো থাকছে। এবার বুঝতেই পারছি যে কোনো পলিমারের ক্ষেত্রে দেখা যাবে কি যে 40% ক্রিস্টালাইন, তার মানে কি, মনে করো এলডিপি 40% ক্রিস্টালাইন, কিন্তু এইচডিপি 90% ক্রিস্টালাইন। তার মানে কি, দুটোর ক্ষেত্রে কিন্তু পলিমারটাকে মেল্ট করে আমি ঠান্ডা করার সময় একটা টাইম দিয়েছি। যে এবার মনে কর সাপোজ তুই একটা পলিমারকে ধর, সাপোজ দ্য পলিমার মেল্ট অ্যাট 110 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, তার মানে কি অ্যাবভ 110 সে সফেন করে লিকুইড হয়ে গেল। এবার রুম টেম্পারেচার মনে কর 30 ডিগ্রি, তাহলে যখন সে হিট ট্রান্সফারটা হবে তখন এমসিপি ডিগ্রি, তো মানে হিটটা তার যে স্পেসিফিক হিট কিন্তু তার মাস কিন্তু টেম্পারেচার ডিফারেন্স, মানে 30 থেকে 110। তাহলে এই যে হিটটা সে তার শরীর থেকে বেরিয়ে যাবে, যত বেরোতে থাকবে তত কি হবে, সে আস্তে আস্তে ঠান্ডা হবে, এবং তার ক্রিস্টালাইজেশন করার রেটটা আরো কমে যাবে, কমতে কমতে একসময় গিয়ে সলিডিফাই করে যাবে। তখনও দেখা যাবে কি তার মধ্যে একটা মেজর পার্ট আছে, সে তখনও এই প্যাকগুলো করতে পারেনি, সেই পার্টটা অ্যামরফাস হিসেবে থাকে। তো এই যে আমি ক্রিস্টালাইজটা হচ্ছে, অর্থাৎ আমার মনে কর এই 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 মানে কি এই 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 10 জন ম্যানেজ করলো, কিন্তু এরার পাচ্ছে না, তাহলে এই পার্টটা অ্যামরফাস হয়ে গেল, এই পার্টটা অ্যামরফাস হয়ে গেল, এই পার্টটা ক্রিস্টালাইন হয়ে গেল। এমনকি দেখবি ন্যাচারাল রাবার, যে কোনো রাবার তো অ্যামরফাস হয়, কিন্তু ন্যাচারাল রাবারের কিন্তু যে স্ট্রাকচার, তার কিন্তু একটা ট্রেন্ড রয়েছে, ইট বেসিক্যালি ওয়ান্টস টু বি ক্রিস্টালাইজ। বাট ইফ ন্যাচারাল রাবার কুড ক্রিস্টালাইজ, দেন ইট কুড নট বি সেড এজ রাবার। এটা রাবার হতেই পারতো না, কারণ সেটা ক্রিস্টালাইজ হয়ে যেত। কিন্তু ন্যাচারাল রাবার ক্রিস্টালাইজ করতে যে টাইম নেয়, এই যখন আমি কুলিং করবো সেই টাইমটা সে পাবে না, তার আগে সলিডিফাই করে যাবে, তার ফলে কি সে ক্রিস্টালাইজ করেই না। সুতরাং একটা পলিমার কেন 100% ক্রিস্টালাইজ করে না, তার কারণটা হচ্ছে এই যে বিকজ the time it gets for crystallizing is not enough to for crystallization of all the molecules during the time of cooling. এটা একটা পয়েন্ট। তাহলে একটা হচ্ছে কুলিং করে ক্রিস্টালাইজ করতে পারি, আর একটা কি করতে পারি, তোরা যারা বিএসসি পড়েছিস তারা নিশ্চয়ই করেছিস আর কি, যখন তোরা ডেরিভেটিভ তৈরি করতিস, তোরা কি করতিস, ডাইলুট সলিউশন বানাতিস, তারপর তাকে কি করতিস, ঠান্ডা করতিস। এই ঠান্ডা করতিস তখন কি হতো, ওটা তো বেসিক্যালি সলিউবল স্টেজে আছে। এবার সে কি করতো, ওই সলিউশন থেকে সে বেসিক্যালি কি করতো, আস্তে আস্তে ক্রিস্টালাইজ করে সলিউশন থেকে বেরিয়ে এসে ওই টেস্ট টিউবের গায়ে একটা চকচক করে একটা ক্রিস্টাল ফর্ম করতো। তারা নিশ্চয়ই করেছিস, নিশ্চয়ই যারা বেশি
বুঝছিস তাহলে হ্যাঁ, ডেরিভেটিভ স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ তো মানে তার মানে কি এই দিস ইজ দ্য ওয়ে, অর্থাৎ সেই তো গল্পটা তো একই হলো না। অর্থাৎ তুই বেসিক্যালি মনে কর রুম টেম্পারেচারে ওটা একটা সলিউশন হয়েছিল, এবার তুই যখন ঠান্ডা করছিস তখন কি হবে, তো সলিডিটিটা কমছে এবং সে তখন কি করবে, সলিউশন থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করবে। এই যে সে ডাইলুট থেকে যখন সে বেরিয়ে আসছে তখন সে ক্রিস্টালাইজ করে যাচ্ছে। তো দুরকম ভাবে ক্রিস্টালাইজ করা যায়, একটা মেল্ট থেকে ঠান্ডা করছে তখন ক্রিস্টালাইজ করা যায়, একটা ডাইলুট করে করা যায়। নর্মালি কিন্তু আমরা যখন পলিমারের কথা বলবো, পলিমার যখন আমরা প্রসেস করি, পলিমার তো আমরা ডাইলুট করি না, পলিমার বেসিক্যালি কি করি, পলিমারের ড্যামেজগুলো নিই, সেগুলো বিভিন্ন ইকুইপমেন্ট থেকে আমরা মেল্ট করি, তখন সেটা ফ্লো করে, তারপর তার থেকে আমরা ডিফারেন্ট প্রোডাক্ট তৈরি করি। সুতরাং পলিমারের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা মেল্ট ক্রিস্টালাইজেশন শব্দটাই বেশি ইউজ করবো, কারণ ডাইলুট করে যেটা করি, যেটা ডেরিভেটিভ বানাচ্ছি সেটা কিন্তু অনেক বেটার ক্রিস্টাল হয়, কিন্তু সেটা পলিমারের ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেবল হয় না। তার কারণ ডিউরিং প্রসেসিং বেসিক্যালি হোয়াট উই ডু, উই মেল্ট দ্য পলিমার, উই লিকুইফাই দ্য পলিমার, দেন উই মেক ডিফারেন্ট প্রোডাক্টস। সো ফর পলিমার প্রসেসিং মেল্ট ক্রিস্টালাইজেশন ইজ মোর রিলেভেন্ট দেন ক্রিস্টালাইজেশন বাই ফ্রম ডাইলুট সলিউশন। এটা আমি আগে ক্লিয়ার করে নিলাম। আর এটা নিশ্চয়ই বুঝেছিস যে পলিমার কেন 100% ক্রিস্টালাইজেশন হয় না, কারণ মনে কর সাপোজ এই যে আমি তোকে বললাম না যে বরফের কেন, জলের কেন টিজি হবে না, কারণ জল একটা টেম্পারেচারে গিয়ে সলিড হয়ে গেল, সেই সলিডটা কি তার মেল্টিং টেম্পারেচার 0 ডিগ্রি, তো 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে সে মেল্ট করে, তার কেননা সে যখন বরফ হয়ে গেল, অর্থাৎ তুই এই যে মনে কর ধর তুই জলটাকে ঠান্ডা করছিস, করতে করতে মনে কর 5 ডিগ্রি, 4 ডিগ্রি, 3 ডিগ্রি, 1 ডিগ্রি, যেই 0 ডিগ্রি হয়ে গেল সে সলিডিফাই করে গেল, সে কিন্তু আর ক্রিস্টালাইজ করছে না। কিন্তু যে টাইমটা সে পেল ক্রিস্টালাইজেশনের জন্য, দিস টাইম ইজ মোর দ্যান এনাফ ফর ক্রিস্টালাইজেশন অফ অল অফ ইটস মলিকুলস, বিকজ দি মলিকুলস আর ভেরি স্মল। একটা ছোট্ট মলিকুল তোদের মধ্যে দেখ না, যে ছেলেটা ছোটখাটো চেয়ার সে পট করে একটা চেয়ারে বসে যাবে, কিন্তু যে মনে করে খুব লম্বা চড়া খুব মোটা, সে তো ভালো করে মুভ করতে পারবে না, তো তার পক্ষে সিট দখল করা খুব মুশকিল হয়, ফলে সে ক্রিস্টালের প্যাকে ঢুকতে পারবে না। তো এখানেও একই গল্প, যেগুলো স্মল মলিকুলস মনে করো সোডিয়াম ক্লোরাইড বল বা চিনি বল, এরা যে টাইমটা পায় মেল্ট থেকে যখন ঠান্ডা করছে, সেই টাইমের মধ্যে দিস টাইম ইজ মোর দ্যান এনাফ ফর অল দি মলিকুলস টু গেট ক্রিস্টালাইজ, টু কাম ইনটু এ ডিফারেন্ট জিওমেট্রিক্যাল প্যাকেজ, তার একটা জিওমেট্রির মধ্যে চলে আসছে। কিন্তু পলিমারের ক্ষেত্রে অ্যাজ দে আর বিগ মলিকুলস, সাম পার্ট অফ ইট ক্যানট ম্যানেজ টু গো টু দ্য ক্রিস্টালাইন পার্ট, তারা বাইরে থেকে যায়, হয়তো পুরো অনেকটা পার্ট ক্রিস্টালাইজ করে এরকম স্ট্রাকচারগুলো হয়ে গেল, কিন্তু একটা পার্ট তো বাইরে রয়ে গেল, এই যে বাইরের পার্টটা তখন সে অ্যামরফাস হয়ে গেল, বোঝা গেল জিনিসটা। কারণ যেহেতু এর মলিকুলারটা অনেক বেশি, যেখানে জল 18, এখানে মনে করো 1 লাখ, তা কোথায় 1 লাখ আর কোথায় 18, তাও তো বুঝতেই পারছিস। সুতরাং ওই টাইমের মধ্যে কিন্তু সে পুরো পার্টটা ঢোকাতে পারছে না, দিস ইজ ওয়াই। এবার একই রকম ভাবে যদি কোনো পলিমারই নর্মালি 100% অ্যামরফাসও হয় না, তার কারণ তার কিছু না কিছু পার্ট কিন্তু যখন ঠান্ডা করবে কিছুটা কিছু প্যাক করবে। সুতরাং হয়তো দেখা যাবে মনে করেন যদি বলি পিভিসি বা পলিস্টাইরিন, তার মধ্যে কিন্তু 5 থেকে 10% ক্রিস্টালিনিটি থাকে, সেটা ওই জন্যই আসে যে ওই যে টাইমটা পাচ্ছে সেই টাইমের মধ্যে কিছুটা পার্ট কাছাকাছি এসে প্যাক করে দেয়, বাকি মেজর পার্টটাই তখন বেরিয়ে থাকে। আর যেগুলো ক্রিস্টালাইন পলিমার, তার মেজর পার্টটাই ক্রিস্টালাইন প্যাক করে যায়, আর কিছু পার্ট তখন সে ম্যানেজ করতে পারে। আর যেগুলো রাবার, সেগুলোর স্ট্রাকচারটাই এরকম হয় যে তাদের পক্ষে ওই টাইমের মধ্যে ক্রিস্টালাইন প্যাক করাটা আনলাইকলি, সুতরাং তারা পুরোপুরি আমার কাছ থেকে। তাহলে বেসিক কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হলো তো, যে পলিমার ক্রিস্টালটা বেসিক্যালি কিরকম হয়, এগুলো ল্যামেলা ফর্ম হয়। ল্যামেলা মানে কি, যখন একটা প্লেনে আমরা এই স্ট্রাকচারগুলোকে দেখছি পলিমারগুলো, তখন তাকে ল্যামেলা বলছি। আর ধর একটা যদি ধর মনে কর একটা অক্টেডাল স্ট্রাকচার আছে, তাহলে তার কতগুলো সার্ফেস আছে, তাহলে প্রত্যেকটা সার্ফেস যখন ল্যামেলা হবে, যে টোটাল যে অক্টেডাল যেটা হলো, তাকে আমি বলবো হচ্ছে একটা স্ফেরুলাইটস, মানে অনেকগুলো ল্যামেলার প্লেন নিয়ে একটা স্ফেরুলাইটস হচ্ছে, বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার। তাহলে আজকে থাক, আমি ডেলিভারিটা করতেই পারলাম না আজকে, তো অনেকটা সময় নষ্ট হয়ে গেল। আমি যদি পারি, তোরা আজকে তোদের আজকে রাত্রে কোনো ক্লাস আছে? তাহলে আমি শেষ করে দিতাম রাত্রেবেলা। স্যার এআরএস ম্যাম বলছে 7টা থেকে ক্লাস নেবে। ফাইন, তাহলে 7টা থেকে 8টা, তাহলে 7টার সময় তো তারপরে মানে তারপরে আর কারো ক্লাস নেই তো? না, হ্যাঁ। রাত্রে তো আর কেউ নেবে না। হ্যাঁ, তাহলে ওই আমি ধর ওই 8:30 থেকে 8:30টার মধ্যে একটা ক্লাস নিয়ে যাবো, কারণ আজকে আমি ভেবেছিলাম শেষ করে দেবো, আমি তো করতে পারলাম না, তার কারণ অনেকটা নিউসেন্স হয়ে গেল, আমাকে আবার এখন ফিফথ সেমিস্টারে ঢুকতে হবে, বুঝতে পেরেছিস? তো সেই জন্য আমি ওই মানে তাহলে ওই ম্যাডামের ক্লাসটা শেষ হলে আমি 8টার সময় থাকবো, আমাকে একটা দিয়ে দিবি আর কি, যে ম্যাডাম শেষ হয়ে গেছে আপনি ঢুকুন না, তখন আমি তাহলে বাকি পার্টটা করে দেবো, ক্যান্ডিডেটটা না করলে আমি শেষ করতে পারবো। হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছিস? আমি বেরিয়ে যাচ্ছি এখন। ঠিক আছে স্যার। ওকে ওকে। অনেকে ঢুকে বসে আছে, বুঝেছিস? তোদের পরবর্তী সেমিস্টার তারা ঢুকে বসে আছে, তোরা বেরিয়ে যা তো একটু।